ਖਾਸ ਨਿਊਜ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਤੇ ਦੇਖਣ ਲਈ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਅਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦਬਾਓ। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। हमदर्द टीवी देखने वाले सारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम इमीग्रेशन मैटर्स विच। मैं हाँ तरनजीत कौर घुम्मण हाजिर हाँ जी लैके तुहाडा अपना प्रोग्राम जिहदे विच गलबात करांगे कैनेडियन इमीग्रेशन के बारे में। अज है दिन बुधवार ते लैके हाजिर होए हैं तुहाडा अपना लाइव प्रोग्राम इमीग्रेशन मैटर्स। कोई भी सवाल सानूं अज ते लाइव प्रोग्राम विच तुसीं कॉल कर सकते हो। सो अज असीं गलबात करांगे कैनेडियन इमीग्रेशन के बारे में। कैनेडा के इमीग्रेशन बारे या अपनी फाइलिंग के बारे, अपने प्रोसैस के बारे में कोई जानकारी हासिल करना चाहुंदे हो, सानूं अज ते लाइव प्रोग्राम विच कॉल कर सकते हो। तुहाडे सवालों के जवाब देने लई ते अज गलबात करन लई कैनेडियन इमीग्रेशन बारे साडे नाल जुड़ चुके ने जी ICC इमीग्रेशन तो मिस्टर मनु दत्ता। स्वागत है सर तुहाडा। तरन जी, थैंक यू वेरी मच। सब तो पहला तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ ICC ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਨਮਸਕਾਰ ਤੇ ਆਦਾਬ ਐਂਡ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਫॉर ਹੈਵਿੰਗ ਅਸ ਔਨ ਏਅਰ। ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ ਸਰ? तरन जी हाल चाल ठीक ठाक है ने। लॉकडाउन एक बार फिर सानू नजर आ रहा है कि टोरंटो दे ओंटारियो दे विच एक बार फिर वी आर गोइंग थ्रू दैट स्टे एट होम। सो नॉट अ इजी थिंग बट आई थिंक सारे दी सेफ्टी वास्ते आई थिंक वी शुड टेक एवरीथिंग इन स्ट्राइड। बात करिए सी कैनेडियन इमीग्रेशन के बारे में एक बयान ने इस वक्त कैनेडियन इमीग्रेशन के काफ़ी ज़्यादा जोड़े इंटरस्टिड है उन्होंने काफ़ी ज़्यादा सोचों में पा दिता है। एक पासे लॉकडाउन आ, दूजे पासे इमीग्रेशन का टारगेट इस साल का 4 लाख तो उत्ते है, तो तीसरे पासे साबका प्रधानमंत्री ने एक बयान दिता जिहदे उन्होंने कहा है कि कैनेडा नूं इस वक्त बहुत ज़्यादा इमीग्रेंट्स की जरूरत हैगी, प्रवासियों की लोड़ है। सो अज ये बारे में गलबात करते हैं, उन्हों का बयान कितना क मायने रखता गल करांगे। पहला एक दर्शक जुड़ गए ने, उन्हों का सवाल ले लीए। सत श्री अकाल जी, कित्थों बोल रहे हो? मैं इटली तो बोल रहा सर। तो क्वेश्चन पूछे सर। नमस्कार, सत श्री अकाल सर। मैं क्वेश्चन पूछना कि जो अपना फेडरल स्किल्ड वर्कर या एक्सप्रेस एंट्री वाले जो पिछले 1 साल तो बंद हुए हैं, इन्हां दे कोई चांस है कि इस साल खुलेंगे या इस अगले साल खुलेंगे? मैं पूछना कि उन्होंने जो मेरी कजन है वो डेंटिस्ट और को 2 साल एक्सपीरियंस है, आईलेट्स जो ओवरऑल होने 7 आए हैं, ते ਉਹ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬੰਦ ਕੀਤੇ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਵਾਲੇ ਹੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹ PR ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਦ ਤੱਕ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਦ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਕਿਲਡ ਵਰਕਰ ਦੇ ਜਾਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਜਾਂ ਫੈਡਰਲ ਦੇ ਕਦ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਖੁੱਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ? ਇਸ ਸਾਲ ਖੁੱਲਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਾਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਜਾਂ ਪੂਰੀ ਵੈਕਸੀਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ? जी 1 मिनट ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਹੋਲਡ ਕਰਿਓ। ਮਨੂ ਦੱਤਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਆਨਸਰ ਦਈਏ? नहीं तरन जी ਅਸੀਂ ਆਨਸਰ ਦੇਾਂਗੇ। टीवी स्क्रीन ਤੇ ਆਨਸਰ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ, ਕਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਜੀ। ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਹੋਰ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਕਜ਼ਨ ਨੇ BDS ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਤੇ ਆਈਲਟਸ ਓਵਰਆਲ 7 ਹੈ ਤੇ ਪੁਆਇੰਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਈ ਪੁੱਛ ਲਿਓ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਪੈਂਦੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੈਗੇ। ਚਲੋ ਦੋਵੇਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਲਿਓ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਆਨਸਰ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਕਾਲਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਹੈਲੋ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਕੀ ਸਵਾਲ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਫ ਏਅਰ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਨੰਬਰ ਲੈਣਾ ਤੁਸੀਂ ਆਫ ਏਅਰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਲਿਓ ਸੇਮ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਓਕੇ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਕਾਲ ਕਰਨ ਲਈ। ਸਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਲ ਆਈ ਸੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਫੈਡਰਲ ਸਕਿੱਲ ਵਰਕਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਦੋਂ ਚਾਂਸਸ ਹੈਗੇ ਆ ਖੁੱਲਣ ਦੇ? तरन जी एप्लीकेशनस एक्सेप्ट ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਣੀ ਓਕੇ हर चीज का एक टारगेट होता जी। हर चीज हर डिपार्टमेंट का हर जॉब का एक ना टारगेट लिता जाता है, राइट। उस टारगेट दे विच डिसाइड किया जाता है कि असी की कुछ करना है इस साल दे विच। लास्ट ईयर का जे असी कैनेडियन इमीग्रेशन की गल करिए तो इमीग्रेशन का टारगेट सीगा 3,49,000 इमीग्रेंट्स। सो पूरे साल दे विच 1,84,000 एप्लीकेशन ही थ्रो होईयां एंड उस दे विच ही काफी सारे एप्लीकेंट्स इहो जे सीगे जेडे कैनेडा ट्रैवल नहीं कर सके, जिन्हां दा COPR इवन जेडे परमानेंट रेजिडेंसी जिन्हां नूं कन्फर्मेशन ऑफ परमानेंट रेजिडेंसी इशू भी होई सीगियां ਉਹ भी आ नहीं सके, ਉਹਨਾਂ ਦੇ COPRs एक्सपायर हो गए। ਹੁਣ ਨਵੇਂ COPRs ਇਸ਼ੂ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। बेसिकली होया कि लॉकडाउन हो गया, लॉकडाउन ने सारिया चीज़ें ही चेंज कर दी।
ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈਗਾ ਉਹ 4,01,000 ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਐਪਲੀਕੈਂਟਸ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਪਣੇ ਟਾਰਗੇਟ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਪਣੇ ਟਾਰਗੇਟਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੀਟ ਕਰੇਗਾ। ਸੋ ਐਸੇ ਕਰਕੇ ਫੋਕਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਲਾਸ ਵਾਸਤੇ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫਾਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਫੋਰਨ ਵਰਕਰਸ ਕੈਨੇਡਾ ਚ ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਕਸ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਤੀਸਰਾ ਫੋਕਸ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਾ ਕੰਪਨੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰਜ਼ ਇਸ ਟਾਈਮ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਐਂਡ ਇਸੇ ਨੂੰ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ 13 ਫਰਵਰੀ ਦਾ ਡਰਾ ਹੋਇਆ 27,332 ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, that was keeping all this in mind। ਸੋ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਫਿਰ 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ 4 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਲਾਕਡਾਊਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਜਰ ਸੋਰਸ ਕੰਟਰੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਲਾਕਡਾਊਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਯੂਰਪ ਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਕਡਾਊਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਟਰੈਵਲ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਲੇ ਬਾਹਰੋਂ ਐਪਲੀਕੈਂਟਸ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਖੁੱਲੇਗੀ, ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਖੁੱਲਣਗੀਆਂ, ਬਾਹਰੋਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਦੇ ਐਪਲੀਕੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨਸ ਆਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਰਨ ਜੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਕਹੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਸਟਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ BDS ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਐਂਡ 7 ਬੈਂਡਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, 2 ਸਾਲ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈਗਾ। ਐਜ਼ ਅ ਮੈਟਰ ਆਫ ਫੈਕਟ ਜੇ ਇਹ 777 ਵੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਸਟਰ, ਤਾਂ ਵੀ ਵਿਦ 2 ਇਅਰਸ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸ਼ੀ ਵੁੱਡ ਲੈਂਡ ਐਟ 405 ਪੁਆਇੰਟਸ। ਸੋ 405 ਪੁਆਇੰਟਸ ਤੇ ਇਵਨ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਡਰਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਐਂਡ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਐਪਲੀਕੈਂਟਸ ਦਾ ਹੈਗਾ ਡਰਾ ਉਹ 475 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਸਟਰ ਦੇ ਕੋਲ 2 ਆਪਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਾਂ ਤੇ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਲੈਣ, 777 ਲੈਣ ਤੇ ਜੌਬ ਆਫਰ ਲੈਣ, ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਆਪਸ਼ਨ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਆ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਜੌਬ ਕਰਕੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ PR ਵਾਸਤੇ ਐਲੀਜੀਬਿਲਟੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਸ ਵਕਤ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੈਟਰਸ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਰ, ਮਿਸਟਰ ਮਲਰੂਨੀ ਨੇ ਜੋ ਅੱਜ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਅਜੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹੀ ਡਰਾ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਨੇ। 4 ਲੱਖ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਤਾਂ ਅਜੇ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤਰਨ ਜੀ। ਓਕੇ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਤਰਨ, ਇੱਕ ਫੋਰਮ ਹੈਗੇ, ਥਿੰਕ ਟੈਂਕਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਚੁਰੀ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਐਂਡ ਗਲੋਬ ਐਂਡ ਮੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁਆਇੰਟ ਵੈਂਚਰ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵਾਟ ਆਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸਪੈਕਟਸ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ। ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਸਪੈਰਿਟੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਕਨੋਮੀ ਕਿੱਥੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਉਸ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਾਇਨ ਮਲਰੂਨੀ, ਹੁਣ ਬ੍ਰਾਇਨ ਮਲਰੂਨੀ ਕੌਣ ਸੀਗੇ? ਬ੍ਰਾਇਨ ਮਲਰੂਨੀ ਵਾਸ 18th ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 84 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 93 ਤੱਕ ਹੀ ਵਾਸ ਇਨ ਪਾਵਰ ਐਂਡ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਹੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਇੱਕ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਬਿਆਨ ਹੈਗਾ। ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇਜ਼ ਕਿ ਬ੍ਰਾਇਨ ਮਲਰੂਨੀ ਕੈਰੀਜ਼ ਅ ਲੋਟ ਆਫ weight in Canadian politics। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲੈਵਲਸ ਕਾਫੀ ਵਧਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਮਿਲੀਅਨ ਤਕਰੀਬਨ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣ। 100 ਮਿਲੀਅਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਹ ਸੈਂਚੁਰੀ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਹੈ, ਮਤਲਬ 100 ਮਿਲੀਅਨਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆંકੜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਦਰਸ਼ਕ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ, ਮਾਫੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 100 ਮਿਲੀਅਨਸ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅੰਕੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਰਨ ਜੀ, 100 ਮਿਲੀਅਨ ਓਵਰ 1 ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਜਾਂ 5 ਸਾਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਅਗਲੇ ਸੈਂਚੁਰੀ ਦਾ, ਮਤਲਬ ਅਗਲੇ 100 ਸਾਲ ਦਾ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦਾ ਅਗਲਾ ਇਹਨਾਂ ਟਾਰਗੇਟ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੀ ਹੈਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਡੀਗਰੋ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਡੀਗਰੋ ਇਨ ਦਾ ਸੈਂਸ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ ਤੇ ਵਧਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਕੈਨੇਡਾ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾ ਰਹੇ। ਸੋ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਪਲੈਨਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਡੀਗਰੋ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅਗਲੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 8 ਤੋਂ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 9 ਮਿਲੀਅਨ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੇਬੀ ਬੂਮਰਸ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਟੋਟਲ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ 36 ਮਿਲੀਅਨ ਜਾਂ 37 ਮਿਲੀਅਨ। 37 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 25% ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਵਾਂਗੇ ਬਾਕੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ? ਸਰ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਦਰਸ਼ਕ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਤਰਨ ਜੀ, ਜੀ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਹੈਗਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ
ਤੇ ਮੈਂ ਜੇ ਇੰਡੀਆ ਜਾਣਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈਗਾ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਤੇ ਲੱਗਾ ਆ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ OCI ਕਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਵੀ ਉਹ ਬਣਵਾਉਣਾ ਪਊਗਾ ਜਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਸਰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸੂਲੇਟ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਸਾਧੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਨਸਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗਾਈਡ ਕਰ ਸਕਣ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸੂਲੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਗੇ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜੀ। ਜੀ ਮਨੂ ਦੱਤਾ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਂਸੂਲੇਟ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ, that is a better option। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਇਸ ਵਕਤ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ। ਜੀ ਤਰਨ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 9 ਮਿਲੀਅਨ ਬੇਬੀ ਬੂਮਰਸ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਏਜ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਲਮੋਸਟ 25% ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਟੈਕਸ ਪੇਇੰਗ ਦੇ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪਲੈਨਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦ ਰੀਜ਼ਨ ਵੀ ਨੀਡ ਲੋਟ ਆਫ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਟੂ ਕਮ ਇਨ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਨਗੇ ਐਂਡ ਉਹ ਵੀ ਜਿਸ ਸਪੇਸ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੇਬੀ ਬੂਮਰ ਦੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਫਸੈਟ ਕਰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ 4,01,000, ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦਾ 4,11,000, ਫਿਰ 4,21,000, ਫਿਰ 24 ਦੇ ਵਿੱਚ 4.5 ਲੱਖ ਐਂਡ ਪੌਣੇ 5 ਲੱਖ 2025 ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਲਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਭ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਰਨ ਹੁਣ ਹਰ ਸਾਲ ਜੇ 500,000 ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਕੈਨੇਡਾ ਆਏਗਾ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋਏਗਾ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਸ ਪੇਇੰਗ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਨਵੈਸਟਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਕੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨਗੇ, ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣਗੇ, ਆਪਣੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣਗੇ, ਜੌਬ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰਨਗੇ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਾਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰਨਗੇ। ਐਂਡ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨਸ ਇਨ ਸ਼ਾਰਟ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੋਕਲ ਬਿਜ਼ਨੈਸ ਜਿਹੜੇ ਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਓ GTA ਤੋਂ, ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਛੋਟੇ ਟਾਊਨਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਰਕਫੋਰਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਸੋ ਉਹ ਵਰਕਫੋਰਸ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏਗੀ? ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਤੋਂ ਆਏਗੀ ਜੀ। ਸੋ ਐਸੇ ਕਰਕੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਇਸ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਸੈਗਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤਰਨ, ਇਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈਗੀਆਂ ਐਂਡ ਕੈਨੇਡਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਥਿੰਗ। ਐਂਡ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਐਸਟੀਮੇਟ ਲਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ 1.24% ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ, 1.25% ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਹਰ ਸਾਲ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ 40 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ 4.5 ਲੱਖ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਹਰ ਸਾਲ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਫ੍ਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਫ੍ਰੀ ਮੈਡੀਕਲਸ, ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਬੈਨੀਫਿਟਸ, ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵਰਕਫੋਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪੈ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਇੰਪਾਰਟ ਕਰਨੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜੀ ਮਨੂ ਦੱਤਾ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਵਕਤ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ 1.2% ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਅਜੇ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਆਪਦੀਆਂ ਫਾਈਲਸ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਗਾਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਜੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਅੱਗੇ ਡਰਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ। ਕੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਡਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਕ ਡਰਾ 75 ਤੇ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ 450 ਤੋਂ ਅਬਵ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪੁਆਇੰਟਸ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜੇਕਰ ਆਹੀ ਹਾਲਾਤ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੁਆਇੰਟਸ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਆ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵਕਤ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ? 100% ਤਰਨ ਜੀ, ਆਪ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਡਰਾ ਵੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਦਾ 5000 ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, 432 ਪੁਆਇੰਟਸ ਤੇ ਕੱਟ ਆਫ ਤੇ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਐਂਡ ਜੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪਏ ਹੈਗੇ, ਸਟੇ ਐਟ ਹੋਮ ਆਰਡਰ ਵੱਲ ਐਟਲੀਸਟ ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਿੱਚ ਤੁਰ ਪਏ ਹੈਗੇ ਐਂਡ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਸ ਵੀ, ਜੈਸੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਵੀ ਆਰ ਮੂਵਿੰਗ ਇਨ ਦ ਸੇਮ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ। ਸੋ looking into the current circumstances, absolutely right ji, we will be going towards that। and ਉੱਥੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਲੋਕਲ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ, ਲੋਕਲ ਐਪਲੀਕੈਂਟਸ ਨੂੰ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋਏਗਾ, ਸਕੋਰ ਥੱਲੇ ਵੀ ਜਾਏਗਾ ਐਂਡ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਫੋਰਨ ਵਰਕਰਸ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਇੰਟਰਾ ਕੰਪਨੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਬ੍ਰਾਇਨ ਰੂਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ
ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਸਾਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਬਮਿਟ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਐਂਡ ਦੈਨ ਓਨਲੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਰੂਲਸ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਬਣਾ ਪਾਏਗੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਇਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਪੈਣਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ 500,000 ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਹਰ ਸਾਲ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ 1966 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਜੀ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲਸ ਐਂਡ ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਸੋ 1966 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਤਰਨ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਮੂਵ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਯੂਰਪ ਤੋਂ ਮੂਵ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਮੂਵ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ 1966 ਵਾਲੇ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਐਪਲੀਕੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪੁਆਇੰਟ ਸਿਸਟਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕੇ ਗਏ। ਸੋ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕੀ ਫਾਇਦਾ ਚੱਕ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਆ ਸਕੇ ਪੁਆਇੰਟ ਸਿਸਟਮ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਕਿੰਨਾ ਕਾਮਯਾਬ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕੀ ਓਵਰ 100,000 ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨਸ ਵਰ ਗਿਵਨ ਆਊਟ, 120,000 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਈਏ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰਸ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਡ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅੱਛੇ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ 500,000 ਤੱਕ ਅਸੀਂ 100 ਮਿਲੀਅਨ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਸਾਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਸਸਟੇਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਸਰ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜੌਬਸ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹਜੇ ਨਵੇਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਆਪਸ਼ਨਸ ਹੈਗੇ ਆ? ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਸਰੀ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ 'ਚ ਮੂਵ ਹੋਣਾ ਇਸ ਵਕਤ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵਾਈਸ ਡਿਸੀਜਨ ਹੋਏਗਾ? ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਇੰਪਲੋਇਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਜਿਸ ਇੰਪਲੋਇਰ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੋ ਵੀ ਜੌਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਇੰਪਲੋਇਰ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ you are ready to take higher responsibilities, supervisor, technical role, ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ, and ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਪੂਰੀ ਜੀ ਜਾਨ ਲਾ ਕੇ ਉਸ ਜੌਬ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰੋ and show your employer that you have the capability to do this job, and ਤਾਕਿ employer ਨੂੰ ਵੀ ਕੱਲ regret ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹ ਜੌਬ ਦੇ ਕੇ ਗਲਤੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਲਓ and ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਉਹ ਜੌਬ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, stay here, you do not need to move because this year is again focused towards Canadian experience class, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲੇ ਡਰਾਜ਼ ਅਸੀਂ ਥੱਲੇ ਜਾਂਦੇ ਦੇਖਾਂਗੇ। 400 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਡਰਾ and ਉਸ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ। 75 nobody expected and we saw 75 draw. So yes, ਜੇ ਇੱਥੇ ਜੌਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾ ਰਹੀ then move to a province ਜਿੱਥੇ PNP program more conducive ਹੈਗਾ, because ਜੇ ਜੌਬ ਹੀ ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਹੈ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜੌਬ ਵਾਸਤੇ go to and move to that province ਜਾਂ that employer ਜਿਹੜਾ ਉਹ province ਤੁਹਾਨੂੰ conducive ਹੈਗਾ, environment conducive ਹੈਗਾ and PNP ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੋਵਾ ਸਕੋਸ਼ੀਆ ਮੂਵ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਿਊ ਬ੍ਰੰਸਵਿਕ ਮੂਵ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਿਊ ਫਾਊਂਡਲੈਂਡ ਮੂਵ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਐਟਲਾਂਟਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਆਰ ਵੈਰੀ ਕੰਡਿਊਸਿਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਐਂਡ ਉੱਥੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕੇ ਗਏ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਸਕਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਵਾਸਤੇ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਰੈਫਰੈਂਸ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਉੱਥੇ you get job only by 2 ways, either you are at the right place at the right time ਜਾਂ you have a reference to that place. So ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੌਬ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀਆਂ। ਸੇ ICC ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਰੈਫਰੈਂਸ ਸਿਸਟਮ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। We have been in business for more than 15 years. ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਸਪਿਟੈਲਿਟੀ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਜੌਬ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ CVs, ਆਪਣੀ ਡਿਟੇਲਸ ਸਾਨੂੰ ਫਾਰਵਰਡ ਕਰ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਇੰਪਲੋਇਰ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਐਂਡ ਇਫ the interview goes well you go and start your work there and ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜੌਬਸ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ AAPP ਵਾਸਤੇ because ਇਹ designated employers ਹੈਗੇ ਨੇ। even ਜੇ NOC ਦੀ ਜੌਬ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਵੀ designated employer ਹੈਗੇ, you will qualify for Atlantic Immigration Pilot Project after 1 year. So information ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ send in your CVs and come down and see us। ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਜੀ 9054612424 ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ info@iccimmigration ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੀ ਸਰ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਆ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸ ਵਕਤ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਜਿਹੜਾ ਆ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਜੌਬ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ PR ਦੀ ਫਾਈਲ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਾਊਂਟ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਸੇਮ ਜੌਬ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ 2 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ, ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਜੌਬ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਆ? 100% ਤਰਨ ਜੀ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਜੌਬ ਕਿਹਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ? 30 ਆਵਰਸ ਦੀ ਜੌਬ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ, 30 ਆਵਰਸ ਅ ਵੀਕ ਦੀ ਜੌਬ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਜੌਬ ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ।
ਨਾਰਮਲੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਹਰ ਜੌਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 37.5 ਘੰਟੇ 40 ਘੰਟੇ 45 ਘੰਟੇ 60 ਘੰਟੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਨਾਰਮਲੀ ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਜੌਬਸ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਜੌਬਸ ਹੈਗੀਆਂ। ਜਦ ਇਨ ਕੇਸ ਜੇ 2 ਜੌਬਸ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਐਡ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਬਟ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਲਾਅ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਓ ਆਪਣੇ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਸ ਜੀ। ਤੇ ਸਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਵਕਤ ਫਾਈਲਸ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਾਈਲਸ ਲਗਾਈਆਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਕਿੱਲ ਟ੍ਰੇਡ ਦੀਆਂ ਹੋਣ, LMIA ਬੇਸਡ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਸੋ ਕੀ ਇਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਇਸ ਵਕਤ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਤਰਨ ਜੀ, LMIA ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ, ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਾਈਲਸ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਲਾਸਟ ਕੁਆਟਰ ਤੱਕ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਇਸ ਟਾਈਮ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਚੈੱਕ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਉਹ ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ EMPLOYER ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਫੋਨ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਹੀ ਨਾਰਮਲੀ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਡ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਓਨਲੀ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੀਪ ਅ ਟੈਬ ਆਫ ਦ ਥਿੰਗਸ ਐਂਡ ਆਪਣੇ ਜੌਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ EMPLOYER ਦੀਆਂ ਜੌਬ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਜਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੌਬ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਲੈਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜੀਆਂ ਸੀ, EMPLOYER ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਐਂਡ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਆਫੀਸਰਸ ਡਿਟਰਮਿਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੇਮ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਸਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਿਸ ਹੋਣ, ਕਈ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦ ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਓਨਟਾਰੀਓ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕੰਮਕਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੀ ਇਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇਫੈਕਟ ਪਏਗਾ? ਨਹੀਂ ਤਰਨ ਜੀ, ਓਕੇ, ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਐਂਟੀਸਪੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਸ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕਦਮ ਸਾਰਾ ਕੰਟਰੀ, ਸਾਰਾ ਵਰਲਡ ਸ਼ਟਡਾਊਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਆਲ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰਡ ਬਿਕੋਜ਼ ਦ ਸਿਸਟਮ ਇਜ਼ ਆਲਰੇਡੀ ਇਨ ਪਲੇਸ। ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਫੀਸਰ ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਵਰਕ ਫਰਮ ਹੋਮ ਕਲਚਰ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਆਫੀਸਰਸ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਈਵਨ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਫੀਸਰਸ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਕ now we are already into that system and ਹੁਣ I don't think ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨੈਗੇਟਿਵਲੀ ਇੰਪੈਕਟ ਹੋਵਾਂਗੇ ਲਾਕਡਾਊਨਸ ਤੋਂ। ਜੀ। ਤੇ ਸਰ ਜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਆਪਣੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਗਲਾ ਡਰਾ ਆਏਗਾ ਉਹ 2-3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 30,000 ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਤਰਨ ਜੀ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ 30,000 ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਪਿਕ ਹੋਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਬਟ ਅਗੇਨ ਕਦੋਂ ਪਿਕ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵਿਲ ਟੈਲ ਅਸ ਦ ਰਾਈਟ ਟਾਈਮ, ਐਟ ਦੈਟ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਟਾਈਮ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਲੱਗ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਯੈਸ, ਇਸ ਲੋਕਡਾਊਨ ਨੇ ਥਿੰਗਸ ਵਿਲ ਚੇਂਜ ਐਂਡ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਿਲੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗਾ, ਬਟ ਯੈਸ ਇਨ ਦਿਸ ਈਅਰ ਵੀ ਆਰ ਲੁਕਿੰਗ ਐਟ 30,000 ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨਸ, 30,000 ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਟੂ ਬੀ ਪਿਕਡ ਅਪ। ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਸਰ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਕਤ, ਕਾਲਜਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਨਟੇਕ ਦੇ ਲਈ ਐਡਮਿਸ਼ਨਸ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ, ਕੀ ਇੰਟਰਸਟ ਇਸ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨਸ ਲੈਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਤਰਨ, ਬੱਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਓ ਕੈਨੇਡਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਐਂਡ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਆਲਸੋ ਸੀ ਲੋਟ ਆਫ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਸ ਹੇਅਰ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਕਡਾਊਨ ਇਜ਼ ਅ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਥਿੰਗ ਐਂਡ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਕੱਲਾ ਕੈਨੇਡਾ ਨਹੀਂ, ਪੂਰਾ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਇਫੈਕਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਐਵਰੀਬਡੀ ਵਾਂਟਸ ਟੂ ਬੀ ਸੇਫ ਐਟ ਦਿਸ ਟਾਈਮ ਐਂਡ ਸੈਪਟੈਂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਰ ਹੋਪਿੰਗ ਦੈਟ ਇਨ ਦ ਥਰਡ ਕੁਆਰਟਰ, ਇਨ ਦ ਫਾਲਸ, ਵੀ ਵਿਲ ਸੀ ਕਿ applications in class students आके अपना sessions ले पाएंगे and hopefully they will work that way and आज ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਰੋਲ ਆਊਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਪੀਲ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, 50 ਇਅਰਸ ਐਂਡ ਅਬਵ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨਸ ਐਂਡ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟਸ ਲੱਗਣੇ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਨ ਕਮਿੰਗ ਫਿਊ ਮੰਥਸ ਸਾਰਾ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਸੈਕੰਡ ਡੋਜ਼ਸ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਐਂਡ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਕਨੋਮੀ ਓਪਨ ਅਪ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਐਂਡ ਲਾਕਡਾਊਨਸ ਖਤਮ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜੀ ਸਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੁਝ ਵੈਕੈਂਸੀਜ਼, ਜੌਬ ਆਪਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਜੌਬਸ ਆਪਸ਼ਨਸ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਸ ਵਕਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋਣ? ਬਿਲਕੁਲ ਤਰਨ ਜੀ, ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਜੌਬ ਓਪਨਿੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਵਿਜ਼ਟਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਹੋ,
ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਗਸਤ 31 ਤੱਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ EMPLOYER LMIA ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਟੇਟਸ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਤੇ ਚੇਂਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਬਟ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰਿਆ ਜੇ, ਜਿਹੜਾ LMIA ਤੁਸੀਂ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜੌਬ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲੱਗਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਮੈਚ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ there is a very very strong likelihood, over 99% ਚਾਂਸਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਲੱਗਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ, ਬਿਕੋਜ਼ ਪਬਲਿਕ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਗਸਤ 31 ਤੱਕ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ LMI ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਬਟ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟੇਟਸ ਜਿਹੜਾ ਇਨ ਕੈਨੇਡਾ ਉਹ ਸਟੇਟਸ ਮੇਨਟੇਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਊਟ ਆਫ ਸਟੇਟਸ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋਣੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਔਖੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਤਰਨ ਜੀ, ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਾਡੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨੋਵਾ ਸਕੋਸ਼ੀਆ ਤੇ ਨਿਊ ਬ੍ਰੰਜ਼ਵਿਕ ਐਂਡ ਨਿਊ ਫਾਊਂਡਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਪਨਿੰਗਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਐਂਡ ਹਸਪਿਟੈਲਿਟੀ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਨੌਕ 20 ਦੀਆਂ ਓਪਨਿੰਗਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਐਂਡ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ PR ਵਾਸਤੇ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੌਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਨੌਕ 20 ਦੀ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੌਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾ ਰਹੀ, ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਆਪਣੇ EMPLOYER ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰੋ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਵਰਕਆਊਟ ਹੋ ਰਹੀ ਤੇ ICC ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਐਂਡ ਵੀ ਕੈਨ ਅਸਿਸਟ ਯੂ ਐਂਡ ਗਾਈਡ ਯੂ। ਸਾਡਾ ਹੈਡ ਆਫਿਸ ਮਿਸਿਸਾਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਜੀ, 1137 ਡੇਰੀ ਰੋਡ ਈਸਟ, 9054612424 ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਐਂਡ ਵੀ ਕੈਨ ਟਾਕ ਓਵਰ ਦ ਸਕਾਈਪ ਐਂਡ ਰਿਮੋਟਲੀ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ, ਜੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵੀ ਕੈਨ ਟਾਕ ਟੂ ਯੂ ਓਵਰ ਦ ਫੋਨ ਔਰ ਓਵਰ ਦ ਸਕਾਈਪ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਸਰ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, 31 ਅਗਸਤ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਡੈਡਲਾਈਨ ਦੱਸੀ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਕਤ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਪਾਈ ਹੋਈ ਆ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਲਈ, ਕੀ ਉਹ ਵੀ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੈਗੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਜੇ ਉਹ ਵਿਦਿਨ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਟੇਟਸ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਵੀ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਸ ਪਬਲਿਕ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। LMI ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮਿਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਸਰ। ਤੇ ਸਰ, ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਇਸ ਵਕਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਤਰਨ ਜੀ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨਸ, ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀਆਂ। ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਤੇ LMIA ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ, ਦੈਟ ਵੁੱਡ ਬੀ ਅ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਐਡਵਾਂਟੇਜ, ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤਾਂ LMIA ਦੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਐਡ ਕਰੋਗੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ 40 ਤੋਂ 60-80 ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਸੀਂ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਓਨਲੀ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਯੂ ਨੀਡ ਟੂ ਵਰਕ ਇਨ ਦ ਰਾਈਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ। ਰਾਈਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਸ EMPLOYER ਨਾਲ, ਜਿਸ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਨਾਲ, ਲਾਇਰ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ਼ਨ ਲਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਫ ਯੂ ਵਾਂਟ ਅ ਸੈਕੰਡ ਓਪੀਨੀਅਨ ਔਰ ਯੂ ਵਾਂਟ ਓਵਰ ਐਡਵਾਈਸ, ਤਾਂ ਰੀਚ ਅਸ ਆਊਟ ਐਟ info@iccimmigration.ca। ਐਂਡ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਫੋਕਸ ਹੈਗਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪੈਸਾ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨ, ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦੇਣ, ਐਂਡ ਤਾਂ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਕਨੋਮੀ ਰਿਵਾਈਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰ ਸਕਣ। ਸੋ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਐਡਵਾਈਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਸਪਾਊਸਲ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਵਿਦਿਨ ਕੈਨੇਡਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਸਪਾਊਸ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜਾ ਆਪਣੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਸਪਾਊਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ICC ਤੇ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਐਂਡ ਵੀ ਆਰ ਅ ਟੀਮ that is known for crystal clear and transparent advice। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ possible ਹੁੰਦੀ ਹੈ we tell you, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ possible ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਪੈਸਾ ਖਰਾਬ ਨਾ ਕਰੋ। ਸੋ reach us out at info@iccimmigration.ca ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 9054612424। ਐਂਡ ਜੇ ਜੌਬ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਹਸਪਿਟੈਲਿਟੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇਵਨ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਜਾਂ ਬੁੱਕਕੀਪਿੰਗ ਜੌਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ reach us out at the same number। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਲਈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਤਰਨ ਜੀ, ਇਟ ਇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਅ ਪਲੇਜ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਆਉਣਾ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੈਟਰਸ। ਮਨੂ ਦੱਤਾ ਜੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਿਲਹਾਲ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਹਮਦਰਦ TV। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।